أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Senin 8 Januari 2024 Masehi, bersamaan dengan 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Ihsan Abdul Khaliq dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Tanbihul Ghafilin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah untuk diletakkan di dekatnya masing-masing. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai dengan doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamallahu adamaha wa adamis samawati wal ardh. وجعلنا من الصالحين أهلها سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رحمكم الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الذي من الجنة والناس. صلي فضلا إمام Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت
اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال كل نعمة لله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة الشفاء وتفنى كل محنة وبلاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح ذات بيننا ولف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعشنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين آمين آمين اللهم هذا الدعاء ولك الإجابة وهذا الجهد والتقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusrihum biha al-qulub wa tantadibu biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal masraba safiyal hani ya wahab ya wani. Allahumma ya man maqadidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarja'u amru kulluh. Ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fatahan qariba, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Dusturakum bi ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabah wa ya ahlan nur amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana selepas sholat asar ini Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di tempat yang dicintainya untuk bersama-sama majelis, bersama-sama thalabul ilm dan belajar. Semoga kebersamaan kita ini menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih membahas seputar tentang masalah ikhlas, tidak riya. Wa rawiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala lil mura'i arba'u alamatin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau menyatakan cirinya wong riya itu ada 4, kata beliau. Kalau 4 ini salah satunya ada pada diri seseorang, maka kata Sayyidina Ali berarti orang tersebut adalah orang yang riya dalam ibadahnya kepada Allah, dalam taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang pertama? Yaksulu idza kana wahdah. Kalau dia dalam keadaan sendiri beribadah kepada Allah, malesnya luar biasa, males betul. Baca Quran males, berzikir males, beristighfar males, qiyamul lail males. Ini cirinya apa? Orang yang riya kepada Allah. Wa yansatu idza kana ma'anas. Tetapi ketika di hadapan orang itu semangatnya, rajinnya luar biasa. Tadinya nggak pernah baca Quran, karena di hadapan orang banyak bacanya luar biasa, dibagus-bagusin, diindah-indah, sekian juz baca. Padahal di rumah nggak pernah, malasnya luar biasa. Di rumah nggak pernah muter tasbih, tapi karena di hadapan orang maka tasbihnya panjang, nggak cuma 100.000. Wah subhanallah, biar dianggap ini orang soleh betul. Kalau dalam keadaan sendiri nggak pernah yang namanya ngasih, tapi kalau di hadapan orang banyak, wah mulai dah yang nggak ada diadain. Supaya apa? Dianggap orang sebagai orang yang baik. Ketika sendiri malas, di hadapan orang rajinnya, semangatnya luar biasa. Wa yazidu fil amali idza usniya alaih. Kalau ada yang muji, yang nyanjung, semakin ditambah amalnya, semakin semangat karena ada yang muji, ada yang nyanjung. Masya Allah,
Antum ini luar biasa, baru kali ini saya lihat orang sekali duduk baca Al-Quran sekian juz, tambah lagi, tadinya terus menjadi 10 juz, menjadi 2, karena ada yang muji. Masya Allah, baru kali ini saya seumur-umur lihat orang kayak kamu. Kalau sudah di masjid yang diputar tasbih, wah mulai terus tasbih dia kencengin, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Dalam hatinya, Masya Allah, nggak ada orang kayak saya katanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang muji semakin bertambah. Wa yanqus idza dzumma bi, kalau dicela mulai dah. Ada yang nyela, ada yang ngeritik, ada yang ngomongin, yang nasihati, mulai apa? Kurang, lemes, nggak semangat lagi. Kenapa ini? Karena dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul-betul ikhlas, nah di hadapan orang, nah di sendiri tetap semangat. Nah ada yang muji, nggak ada yang muji, ada yang dicela, tetap dia beribadah semangat kepada Allah. Ini tanya orang yang ikhlas. Wa rawiya an Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala husnul amal salasatun asya. Kata Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, beliau mengatakan amalan yang baik itu ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada pada amalan seseorang, ada pada ibadah seseorang, ada pada ketaatan seseorang, berarti ibadah, amalan, taat yang dilakukan itu baik. Awalu yang pertama, ayyara anal amal minallahi ta'ala. Dia memandang bahwasanya ibadah, ketaatan, amal yang dia lakukan itu minallah, adalah pemberian dari Allah, taufik dari Allah, kekuatan dari Allah, bukan karena kekuatannya. Dia sholat jamaah nggak pernah telat, bangun malam tuh tahajud nggak pernah telat, berzikir nggak pernah telat. Dia memandang semuanya yang dia lakukan ini apa? Adalah pemberian dari Allah, bimbingan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyak surah bihil ujubu, supaya apa? Sifat ujub, merasa hebat yang ada dalam dirinya hancur, hilang. Ini yang pertama. Wasani ayurida bihi ridallah, yang dicari, yang dikehendaki dari amalan yang dilakukan apa? Hanya ridhonya Allah, nggak ada yang lain. Dia nggak butuh pujian orang, dia nggak butuh sanjungan orang dan lain sebagainya. Yang dia cari, yang dia lakukan dari amal ibadat cuma satu, ridhonya Allah. Supaya apa? Liyak surabihimul hawa, supaya hawa nafsunya hancur, supaya hawa nafsunya rusak, binasa. Ini yang kedua. Wasalisu ayyabtaghiya sawabul amal min Allah ta'ala. Yang ketiga, yang dicari pahala amalnya itu dari Allah, bukan dari manusia. Yang dia cari pahala daripada amalan yang dilakukan adalah dari Allah, bukan yang lain. Liyaksura bi tama' wariya, supaya apa? Sifat tamak, sifat tomak, sifat ria yang ada pada dirinya juga hancur. Wa bihadzal asya takhallasul a'malu. Dengan 3 hal inilah maka amalan itu akan menjadi ikhlas. Kalau 3 ini ada. Amma wa amma qaulu ayyallahu anallahu minallahi ay'an al-amal min Allah ta'ala, yakni ya'lamu anna wa ta'ala huwa alladhi wafaqa lidzalikal amal. Yang dimaksud ketika orang dia beramal itu harus berpandangan bahwasanya amal itu dari Allah, maksudnya bagaimana? Dia tahu, dia ngerti bahwasanya Allah dialah zat yang memberikan taufik untuk melakukan amalan tersebut. Li'annahu idza 'alima anna Allah ta'ala huwa alladhi wafaqahu. Karena apa? Kalau seseorang itu faham betul dan ngerti
bahwasanya amalan ibadat tadi yang dilakukan itu adalah taufik dari Allah, fa innahu yastahil bisukri wa la ya'jabu bi amalihi, maka dia akan sibuk syukur kepada Allah dan tidak akan pernah ujub terhadap amalannya. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa tahajud. Ya Allah, alhamdulillah saya selalu bisa majelis. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa berbagi walaupun sedikit. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak pernah tahajud semakasih. Ya Allah, semuanya adalah nikmat darimu. Dia nggak pernah memandang kalau itu adalah dari dirinya sendiri. Ujubnya hilang, yang timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qauluhu yuridu bi ridwallahi ta'ala, yakni yang nuru fi dalikal amal, yang dimaksud bahwa amalan yang dikehendaki ada ridhonya Allah, dia akan memandang terhadap suatu amalan. Fa in kana al-amalullahi ta'ala wa fi ridhahu fa innahu ya'malu. Kalau amalan itu karena Allah dan di dalamnya ada ridhonya Allah, maka dia akan beramal. Jadi dia pandangannya ini ada ridhonya Allah enggak ya? Oh, kalau ini enggak ada ridhonya Allah, bakal dia lakukan. Oh, ini amalan walaupun sepele ada ridhonya Allah, akan dia lakukan. Wa in alima annahu laisa lillahi ridha fala ya'malu, kalau dia tahu bahwa saya itu amalan dia lakukan enggak ada ridhonya Allah, dia enggak akan melakukannya. Supaya apa? Kaila yakunu amilan ya hawa bihawa nafsi, supaya apa? Dia melakukan bukan karena hawa nafsunya. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguh nafsu itu memerintahkan kepada yang buruk. Wa amma qauluhu ayyabtaghi sawabul amal mulai ta'ala, yakni ya'malu khalisan li wajhi ta'ala. Adapun yang dimaksud yaitu hendaknya pahala amalan itu yang dicari dari Allah, balasannya yaitu apa? Hendaknya dia beramal ikhlas karena Allah. Wala yubali min maqalatin nas, dia enggak akan peduli terhadap omongan orang, masa bodoh. Karena yang dia lakukan hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Sehingga ketika amalan itu dilakukan oleh manusia, mau nyaci silahkan, mau muji silahkan, mau jelek-jelekin silahkan, mau ngomporin silahkan, mau klik silahkan, enggak akan ada berubah. Kenapa? Beramal karena Allah, enggak akan panas. Kama ruya an ba'dil hukama anauqal, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ahli hikmah bahwasanya mereka mengatakan, yang bagi lil amil ayyahudal adab fi amalihi min ra'il ghanam. Hendaknya, kata para ahli hikmah, orang yang melakukan ibadah, melakukan amal kata itu harus mempunyai adab di dalam amalannya seperti penggembala kambing. Ini kata ahli hikmah. Jadi seharusnya seyogyanya orang yang melakukan amal ibadah mempunyai adab di dalam amalnya seperti kayak penggembala kambing. Kira wa kaifa dalik, gimana sih adabnya? Bagaimana perilaku sifat daripada penggembala kambing itu? Qala, maka dijawab, li anna ra'i idza shalla inda ghanamihi fa innahu la yadlubu bi sholati mahmadata ghanami. Dijawab, penggembala kambing kalau dia sholat di antara kambingnya, nggak mungkin dia akan mencari pujian kambingnya dengan sholatnya, nggak mungkin. Penggembala kambing sholat tuh dengan di antara kambing-kambingnya, tidak mungkin ini orang penggembala kambing mau minta pujian kambingnya terhadap sholat yang didirikan, nggak mungkin. Kadzalikal amil, begitu juga orang yang beribadah, beramal. Yang bagi ala yubali min nadhari nas ilaihi, dia tidak akan peduli terhadap pandangan orang sama dia, masa bodoh amat. Mau dicaci, mau dipuji, masa bodoh nggak berkurang. Dicaci ya tetap semangat, dipuji ya nggak berubah. Kenapa? Memang ikhlas karena Allah. Karena umumnya orang, ya ini tabiatnya manusia, kalau ada yang muji senang.
Kalau ada yang mulai mengkritik, mulai mencaci, mulai ngomongin yang gak enak-enak, mulai berubah panas hatinya, tersinggung, berhenti dan lain sebagainya. Kayaknya ini perlu dipertanyakan, berarti niatnya belum lurus. Fa ya'malu lillahi ta'ala indan nas wa indal khalaq bi manzilin wahidah wa la yadlubu mahmadatan nas. Sehingga kalau dia seperti ini, seperti sifatnya penggembala kambing, dia beramal karena Allah di hadapan manusia, ramai ataupun sendiri, itu sama. Karena yang dia cari bukan pujian manusia. Wa qala ba'dul hukama ihtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslam. Kata sebagian para ahli hikmah, amalan itu membutuhkan 4 hal supaya selamat. Jadi kata para ahli hikmah, amalan ibadah itu butuh 4 macam hal supaya itu selamat. Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Yang pertama apa? Harus punya ilmunya sebelum dia memulai melakukan ketaatan, melakukan amalan. Dia harus ngerti ilmunya. Kalau tidak, maka akan banyak salahnya daripada benar-benarnya. Bahkan Ibnu Ruslan beliau mengatakan, faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, a'malu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Itu kata Ibnu Ruslan. Jadi kalau nggak pengen selamat, yang pertama harus punya ilmunya. Li'annal amal la yasluhu illa bil ilm, karena amalan tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmin, maka apabila ada seseorang beramal tanpa ada dasar ilmu, kana mayusidu aksar mimma yuslihu, maka lebih banyak rusaknya dibanding benar-benarnya. Inilah kita fungsinya belajar seperti ini. Beda orang wudu punya ilmu dengan orang yang wudu nggak punya ilmu. Beda orang yang sholat punya ilmunya dengan orang yang sholat tidak tanpa ada ilmu. Yang satu sholat ngerti rukunnya, ngerti syarat wajibnya, ngerti syarat sahnya, ngerti yang membatalkan, ngerti yang dimakruhkan, ngerti adab-adabnya. Sementara yang harus sholat-sholat aja, nggak ngerti rukun, nggak ngerti syarat wajib. Beda kualitasnya di hadapan Allah. Wasani aniyah fi mabda'ihi. Yang kedua, harus ada niat sebelum itu amalan dimulai. Kamu ke majelis apa niatnya? Kamu ke masjid apa niatnya? Kamu bersedekah apa niatnya? Kamu berinfak apa niatnya? Jadi sebelum itu amalan dilakukan harus ada niat. Li'anal amal bi ghairi niat, li'anal amal bi ghairi niat, li'anal amal la yasulu illa bi niat. Karena yang namanya amalan itu tidak akan bagus kecuali dengan niat. Rasulullah menyatakan innamal a'malu bin niat li'anna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung niat, dan seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya, itu kata Rasulullah. Fasaum, contohnya puasa, sholat, wal haji, wa zakatu zakat, wa sayrata, ada seluruh amalan ketaatan, la taslu ila bin niat, maka tidak akan menjadi baik kecuali dengan niat. Fala budda minannya fi mabda'iha liyasluhal amal. Oleh karena itu harus ada niat sebelum melakukan amal, sumber amalannya itu menjadi baik. Imam Haddad menyatakan hendaknya amalan yang dilakukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasalis as-sabr fi wasfihi. Yang ketiga adalah bersabar di dalam melakukan amal taat ini. Yakni yasbiru fiha hatta yu'adiha ala sukun wa tuma'ninah. Artinya dia sabar dalam melaksanakan ketaatan sehingga ketaatan itu dilakukan dengan sempurna, tuma'ninah dan tenang. Warabi, dan yang keempat ikhlasu, ikhlas inda faragi, ketika sudah selesai beramal. Kenapa? Li'anal amal la yuqbalu bi ghairi ikhlas, karena amalan tidak akan diterima kecuali dengan
ikhlas. Nah, ini yang dibutuhkan amalan. 4 hal ini yang dibutuhkan amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amilta bil ikhlas yataqabbalu ta'ala minka. Karena kalau kamu beramal dengan keikhlasan, Allah akan menerimanya darimu. Wa taqabbala qulubul ibadi ilaika, dan hati-hati seorang hamba itu juga akan menerimamu. Ini 4 hal. 1 ilmu, 2 harus pakai niat, 3 harus bersabar, 4 harus ikhlas. Ini yang dibutuhkan amal. Sehingga diriwayatkan oleh Haram bin Hayyan, beliau mengatakan, ma aqbala abdun bi qalbi Allah taala illa aqbala taala bi qulbi ahli iman ilaihi. Tidaklah seseorang, sila seorang hamba menghadap kepada Allah dengan hatinya, melainkan Allah akan menghadapkan hati-hati orang yang beriman kepada dirinya. Hatta yarzuqu mawaddatahum wa rahmatahum, sehingga dia akan mendapatkan rahmat dan cintanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena amalannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ikhlas kepada Allah, maka dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ketika dicintai oleh Allah, maka kata Sayyidina Rasulullah, innallaha ta'ala idza habba 'abdan qala li Jibril. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, saya cinta sama si fulan ini. Fa'ahibah, cintai dia. Fayaqulu Jibril alis sama. Setelah itu Jibril berkata kepada semua penduduk langit, inna rabbakum yuhibbu fulanan. Hei kalian semua penduduk langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan hambanya. Fa'ahibbuh, maka hendaknya kalian semuanya mencintai dia, kata malaikat Jibril. Fayuhibbu ahlu sama, sehingga semua penduduk langit itu mencintai hamba tersebut. Fayudau lahul qabul fil ard, sehingga semua orang-orang di muka bumi menerima hamba tersebut. Wa idza abudallahu amdan fa mislu dzalik. Dan sebaliknya, kalau Allah membenci, tidak suka kepada seorang hamba, sama seperti itu. Semoga Allah selalu membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita, sehingga amalan yang kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyya wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsana illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaihi waffiqna lil wa'inna alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.